हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो चलतु डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करवा। कार्तिक पूर्णिमा भोर सकालू डंगा भसैला बेली करिवे एही उपाय। आउ रहिबो नाही डर भय चिंता कौनसी दुख। तो चलतु जानिबा। कार्तिक पूर्णिमा भोर सकालू डंगा भसाइला बेली निजर जहाँ भी दुख कष्ट अच्छी सबू गोटे साधा कागज रे लिखि दियंतु ओ कागजटी को मोड़ी डंगारे रखी दियंतु। आउ कहंतु जे हे गंगा माता मु मोर जहाँ भी दुख कष्ट थिला सबू लिखि देइछि। मु तुमको साक्षी रखी कहूछि मोर जीवन रे जहाँ भी दुख कष्ट थिला सबू आजि ठारू शेष होई जाऊ। आउ आग को मोर सबु किछि भलरे चालू। एहा कही डंगा को जलरे भसाई देबी ओ प्रणाम करिवे। आजिठू सबु कष्ट चलीगला बोली भाबी मनरे आसीबी। नंबर 1 जेउ कन्यार हाथ ओ गोड़े अधिक केश रही थाए से कन्या क्रोधी क्रूर ओ ईर्षापरायणी होई थाए। नंबर 2 जेउ कन्यार नाक तलकू केश रही थाए से कन्या उच्च अभिलाषी होई थाए। नंबर 3 जेउ कन्यार पेटरे केश रही थाए से कन्या कलह प्रिया ओ चरित्रहीना होई थाए। नंबर 4 जेउ कन्यार छाती रे केश माने बाल रही थाए से कन्या स्वार्थपर ओ लज्जाहीना होई थाई। नंबर 5 जेउ कन्यार आईब्रो केश परस्पर लगालगी होई रही थाए से कन्या को केबे भी धनर अभाव होई न थाई। नंबर 6 जेउ कन्यार आखि पलकरी छोट कला केश थाई से कन्या सौभाग्यशाली होई थाई। नंबर 7 जेउ कन्यार केश लंबा ओ घन होई थाई से कन्या सौभाग्यवती होई थाई। नंबर 8 जेउ लोकंकर डाहाण पादरी तिल चिन्ह थाए से ज्ञानवंत ओ धर्मपरायण होई थाई। नंबर 9 कान मध्यरे जेउ लोकर कला जाई रही थाए से लोक सुख संपद प्राप्त करी थाई। नंबर 10 जेउ लोक बाम पक्षरे कला जाई थिली से लोक गर्वी होई थाए एवं परधन प्राप्ति करी थाई। नंबर 11 डाहाण हाथ कहूणी उपरे कला जाई थिले से लोक खराब कार्य मन बलाई थाए। नंबर 12 जेउ लोकंक बाम हाथ कहूणी तले कला जाई थाए से बहुभाषी हुए ओ सुख भोग करे। नंबर 13 जेउ लोकंक मुहर डाहाण पाखरे कला जाई थाए से पर उपकारी एवं मान ओ सम्मानर अधिकारी होई थाई। नंबर 14 जेउ लोकंक मुहर बाम पार्श्वरे कला जाई थाए तांकु जीवन सारा सुख शांति भोग होई थाई। स्त्री मानंक मुहरे थिले एहा संभव। पुरुष पुओ मानंक मुहरे थिले ताहा शुभ मना जाए नहीं। नंबर 15 पिजुली पत्र को पानी रे भल भावे सिजाई से पानी को मुंडरे लगाइले मुंडरू चुटी झड़िबा बंद हुए। नंबर 16 उषुम पानी रे महू एवं लेंबू रस मिसाई पीले काश और छिंकरू रक्षा मिली। नंबर 17 उषुम क्षीर रे 1 चामच हलदी मिसाई पीले काश और छिंक दूर होई थाई। नंबर 18
ଶୋଇଲା ବେଳେ କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ଦେଇ ଶୋଇଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19 କେବେ ବି କାହାରିକୁ ସିଧା ହାତରେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଘର ପୋଛିଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କଟିଯାଏ। ନମ୍ବର 22 ସପ୍ତାହକୁ ଥରଟିଏ ମିଶ୍ରିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ପାଇଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ସବୁଦିନ ପକାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 24 ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ପୋତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଅଟକୁଥାଏ ତେବେ ଗାଈ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନମ୍ବର 26 ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଘର ଭିତରେ ପକାଇଲେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ନମ୍ବର 27 ଯଦି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ। ନମ୍ବର 28 ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଉତ୍ତର ପଟରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ କାଚ ପ୍ଲେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 29 ଯଦି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 30 ଯଦି କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ହଳଦୀ ବାନ୍ଧି କନ୍ୟାର ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 31 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ମସୁର ଡାଲି ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ନମ୍ବର 32 ସକାଳୁ ଉଠି ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲେ ଘର କରିବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ନମ୍ବର 33 ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ରଖିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ରଖିଲେ ପରିବାରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ନମ୍ବର 34 ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ମନ ସତେଜ ରହିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଚମକ ଆସେ। ନମ୍ବର 35 ବାଦାମ ମିଶ୍ରି ଓ ମଧୁରୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରାତିରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଚାମଚ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36 ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ମନ ପାଠରେ ଲାଗୁନଥାଏ ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 37 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିକି
ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ ଓ ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହୁଏ। ନମ୍ବର 38 ଶୋଇବା ଶେଯରେ ବସି ବସି ନିଦ୍ରା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 39 ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ମସ୍ତକ କିମ୍ବା ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କାନ୍ଥଠାରୁ 3 ହାତର ଦୂରତା ଛାଡ଼ି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମ୍ ହେବା ସହିତ ସ୍ମୃତିଭ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 41 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 10ଟାରେ ବାମ ପଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।